ओं नमः त्रिपुरसुंदरी हृदयदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कवचदेवी नेत्रदेवी अस्त्रदेवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लिन्ने भेरुण्डे वह्निवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूती त्वरिते कुलसुंदरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमंगले ज्वालामालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे समयी उटी समयी चेती समयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रमयी अगस्त्यमयी कालतापनमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकरदेवमयी तेजोदेवमयी मनोजदेवमयी कल्याणदेवमयी वासुदेवमयी रत्नधेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डे महालक्ष्मी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्ववशंकरी सर्वोन्मादिनी सर्वमहांकुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वयोने सर्वत्रिखण्डे त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनी प्रकटयोगिनी कामाकर्षिणी बुद्ध्याकर्षिणी अहंकाराकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गंधाकर्षिणी चित्ताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वासा परिपूरकचक्रस्वामिनी गुप्तयोगिनी अनंगकुसुमे अनंगमेखले अनंगमदने अनंगमदनातुरे अनंगरेखे अनंगवेगिनी अनंगांकुशे अनंगमालिनी संक्षोभणचक्रस्वामिनी गुप्ततरयोगिनी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्वाह्लादिनी सर्वसम्मोहिनी सर्वस्थंभिनी सर्वजृंभिणी सर्ववशंकरी सर्वरंजनी सर्वोन्मादिनी सर्वार्थसाधिके सर्वसंपत्तिपूरणी सर्वमंत्रमयी सर्वद्वन्द्वक्षयंकरी सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनी संप्रदाययोगिनी सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसंपत्प्रदे सर्वप्रियंकरी सर्वमंगलकारिणी सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचनी सर्वमृत्युप्रशमनी सर्वविघ्ननिवारिणी सर्वांगसुंदरी सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वार्धसाधकचक्रस्वामिनी कुलोत्तीर्णयोगिनी सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदायिनी सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधिविनाशिनी सर्वाधारस्वरूपे सर्वपापहरे सर्वरक्षारिणी सर्वरक्षास्वरूपिणी सर्वेप्सितफलप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी निगर्भयोगिनी वसिनी कामेश्वरी मोदिनी ईश्वरी महावज्रेश्वरी महाभगमालिनी सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी अतिरहस्ययोगिनी श्री श्री महाभट्टारिके सर्वानंदमयचक्रस्वामिनी परापररहस्ययोगिनी त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुरसुंदरी त्रिपुरवासिनी त्रिपुराश्रीः त्रिपुरमालिनी त्रिपुरसिद्ध्ये राम्बा महात्रिपुरसुंदरी महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महामहाशक्ते महामहागुप्ते
महामहाज्ञप्ते महामहानन्दे महामहास्कन्दे महामहाशये महामहाश्रीचक्रनगरसाम्राज्ञी నమస్తే 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 నమః. ఇవాళ దేశ సౌభాగ్యం కోసం స్త్రీలంతా బాగుంటే దేశం అంతా బాగుంటుంది. మొన్న ఒకరోజు టీవీ చూస్తాం, మా ఇల్లాలు ఇప్పుడు ఏ కార్యక్రమం చేస్తానన్నా ఎందుకు తలకాయ నొప్పి అబ్బో వద్దొద్దు అని వెనక్కి లాగుతూ ఉంటుంది ఆవిడ. ఎందుకంటే ఇవన్నీ బాధలు పడాలి, టెన్షన్లు పడాలి, చాలా గొడవ కదండి. ఒక రకంగా ఉండరు, ఒక పద్ధతిగా ఉండదు. అవి పైగా పొరుగురులు ప్రయాణాలు, ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బందులు. మనం మరి 300 మంది వచ్చారంటే కాశ్మీర్లో ఏమిటో అది ఒక ఇప్పటికి తలుచుకుంటే ఒళ్ళు గుగ్గురు పడుతోంది. ఎందుకంటే మనకి అసలు ఒక్క చీమ పుట్టినట్టు కూడా లేకుండా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోయామో, ఎలా వెళ్ళామో. పైగా మనం చేసిన చండీ యాగానికి వెంటనే వాళ్ళ హైకోర్టు వాళ్ళు దేవుడు భూములని కబ్జా చేసిన మొత్తం ముస్లిమ్స్ అంతా కూడా మళ్ళీ దేవతలకు అప్పచెప్పండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు కోర్టులో తీర్పిచ్చారు కదండి. ఇంతకన్నా మనకి విజయం ఏముంటుందండి? కాబట్టి మా ఇల్లాలు ప్రతి కార్యక్రమం అప్పుడు చాలా ఆనందపడింది. ఇప్పుడు శ్రీలంక అనగానేమో ఎప్పుడు చేయలేదు. ఇప్పుడు ఆయుర్దాయం ఉన్నప్పుడే, ఓపిక ఉన్నప్పుడే చేసేయాలి. అదోటి కామాఖ్య ఒకటి చేయలేదు, అన్ని చోట్ల హోమాలు చేసి వచ్చాం. ఏదో మానవ జన్మ వచ్చినందుకు దేవుడికి సమాజం కోసం చేయాలి సంకల్పం. ఆ కామాఖ్య ఇది చేస్తానని ఆవిడంది మొన్న ఏమిటి దారుణం, ఏమిటి అన్యాయం, ఏమిటి ఆడపిల్ల మీద తల్లి తండ్రి ఎంత బాధపడతారు. వెంటనే 4 రోజుల్లో మహారాష్ట్రలో చిన్నపిల్ల మీద అఘాయిత్యం. చాలా బాధాతప్త హృదయాలతో నిజంగా ఆ రోజు మేమైతే అన్నమే తినలేదండి. ఏమిటి పిల్లల మీద ఇది? నిన్న సాయంత్రం మళ్ళీ ఇక్కడ గుడ్లవల్లేరులో 300 వీడియోలు ఆడవాళ్ళ మీద, ఏదో ఒక హాస్టల్లోట 300 వీడియోలు బయటికి రిలీజ్ చేసేట కెమెరాలు, స్పై కెమెరాలు ఏవో పెట్టారు. ఎంత బాధాకరమైన పిల్లలు ఇది విని మేము చనిపోతాం అని అంత ఆవేదనగా మాట్లాడుతున్నారు నిన్న. ఇదంతా చూసి తట్టుకోలేక మనం అమ్మవారికి ఒక్కొక్క అమ్మాయి ఒక్కొక్క ఆయుధం అవ్వాలి, అమ్మవారి చేతిలోది ఒక్కొక్క ఖడ్గం అవ్వాలి, ఒక్కొక్క మహాకాళీ స్వరూపం ఎత్తి ఆడపిల్ల మగవాళ్ళని, అలా దుర్మార్గమైన భావనలు ఉన్న మగవాళ్ళని అలా ఎదుర్కొనే శక్తి అమ్మవారే ఇవ్వాలి. కాబట్టి కొద్దిగా ఆర్తిగా, ఇది మనం ఆర్తిగా చదివితే ఫలం వచ్చి తీరుతుందండి. కాశ్మీర్ అనుభవంతో చెబుతున్నాను నేను. మనమందరం బాగా ఆర్తిగా, ఆవిడ చెప్పారు, చెప్పే ఉంటారు. నేను కొద్దిగా పెద్దవాళ్ళు ఎవరో వచ్చారు, వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఆలస్యం అటు వెళ్ళిపోయాను. నేను ఈ మాట ఒక్కటి చెప్పి అంతరాయం కలిగించినందుకు మన్నించమని కోరుతూ, కొద్దిగా ఆర్తిగా మటుకు ఇలాంటి సంఘటన మళ్ళీ మనం టీవీలో కానీ పేపర్లో కానీ చూడకూడదు. ఇవాళ చదివింది సమాజంలో ఆ తరంగాలన్నీ వ్యాపించి ఆడపిల్లలంతా ఆనందంగా ఉండాలి, సుఖంగా ఉండాలి. ఓం నమస్త్రిపుర సుందరి హృదయదేవి శిఖాదేవి జయదేవి కవచదేవి నేత్రదేవి అస్త్రదేవి కామేశ్వరి భగమాలిని నిత్యక్లిన్నే భేరుండే వహ్నివాసిని మహావజ్రేశ్వరి శివదూతి త్వరితే కులసుందరి నిత్యే నీలపతాకే విజయే సర్వమంగళే జ్వాలామాలిని చిత్రే మహానిత్యే పరమేశ్వర పరమేశ్వరి మిత్రే సమయీ ఉద్ది సమయీ షష్ఠీ సమయీ దీపకళానాథమయీ విష్ణుదేవమయీ ప్రభాకరదేవమయీ తేజోదేవమయీ మనోజదేవమయీ కళ్యాణదేవమయీ వాసుదేవమయీ రత్నదేవమయీ శ్రీరామానందమయీ అణిమాసిద్ధే లఘిమాసి మాఘేంద్రి చాముండే మహాలక్ష్మి సర్వసంక్షోభిణి సర్వవిద్రావిణి సర్వాకర్షిణి సర్వవశంకరి సర్వోన్మాదిని సర్వమహాంకుశే సర్వఖేచరి సర్వబీజే సర్వయోనే సర్వత్రిఖండే త్రైలోక్యమోహన చక్రస్వామిని ప్రకటయోగిని కామాకర్షిణి బుద్ధ్యాకర్షిణి అహంకారాకర్షిణి శబ్దాకర్షిణి స్పర్శాకర్షిణి రూపాకర్షిణి రసాకర్షిణి గంధాకర్షిణి చిత్తాకర్షిణి ధైర్యాకర్షిణి స్మృత్యాకర్షిణి నామాకర్షిణి బీజాకర్షిణి ఆత్మాకర్షిణి అమృతాకర్షిణి శరీరాకర్షిణి సర్వాసా పరిపూరక చక్రస్వామిని గుప్తయోగిని అనంతకుసుమే అనంగమేఖలే అనంగమదనే అనంగమదనాతురే అనంగలేఖే అనంగవేగిని
अनङ्गमालिनी सर्वसंशोभनचक्रस्वामिनी गुप्ततरयोगिनी सर्वसंशोभिनी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्वाह्लादिनी सर्वसम्मोहिनी सर्वस्तम्भिनी सर्वजृम्भिणी सर्ववशङ्करी सर्वरञ्जनी सर्वोन्मादिनी सर्वार्थसाधिके सर्वसम्पत्तिपूरिणी सर्वमन्त्रमयी सर्वद्वन्द्वक्षेकरी सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनी सम्प्रदाययोगिनी सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसम्पत्प्रदे सर्वप्रियङ्करी सर्वमङ्गलकारिणी सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचनी सर्वमृत्युप्रशमनी सर्वविघ्ननिवारिणी सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनी कुलोत्तीर्णयोगिनी सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदायिनी सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधिविनाशिनी सर्वाधारस्वरूपे सर्वपापहरे सर्वरक्षणमयी सर्वरक्षास्वरूपिणी सर्वेप्सितफलप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी निगर्भयोगिनी वसिनी कामेश्वरी मोदिनी विमले अरुणे जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनी सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी रहस्ययोगिनी पाणिनी चापिनी पासिनी अंकुशिनी महाकामेश्वरी महावज्रेश्वरी महाभगमालिनी सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी अतिरहस्ययोगिनी श्री श्री महाभट्टारिके सर्वानंदमय चक्रस्वामिनी परापररहस्ययोगिनी त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुरसुंदरी त्रिपुरवासिनी त्रिपुराश्री त्रिपुरमालिनी त्रिपुरासिद्धे त्रिपुरांबा महात्रिपुरसुंदरी महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महामहाशक्ते महामहागुप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानंदे महामहास्कंदे महामहाशये महामहाश्रीचक्रनगर साम्राज्ञी नमस्ते 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 नमः। గురువుగారు చెప్పినట్లుగా లోక కళ్యాణార్థం లోకంలో జరిగేటువంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో వినపడుతున్నటువంటి రకరకాల అఘాయిత్యాలను నివారించమని స్త్రీమూర్తులు పిల్లల దగ్గర నుంచి మగవారి దగ్గర నుంచి జీవుడుగా ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా సస్యమైనటువంటి మానసిక స్థితిగతులు బుద్ధి చైతన్యంతో కూడుకున్నటువంటి పరమేశ్వరి అనుగ్రహంతో కూడుకున్నటువంటి మనస్సు బుద్ధి దాంతోపాటు కరుణామృతమైనటువంటి వాక్కు ఇవన్నీ కూడా అనుగ్రహించాలని ఆ తల్లి మనందరిపై అపార కరుణ అమ్మవారిది నిరంతరము కూడా వర్షిస్తూ ఉండాలని అది వర్షిస్తూనే ఉంటుంది. దృశాద్రాఘీయస్య దరదళిత నీలోత్పలరుచ దవీయాంసం దీనం స్నపయ కృపయా మామపి శివే అనేనాయం ధన్యో భవతి నచతే హానిరియత వనేవా హర్మ్యేవా సమకర నిపాతో హిమకర. ఎప్పుడు అమ్మవారి అమృతవర్షం కురుస్తూనే ఉంటుంది. అది అమృతవర్షము, ఇది నేను పట్టుకోవాలి, దీని నుంచి నేను అనుగ్రహాన్ని పొందాలి, ఇది నా అనుగ్రహం కోసమే అనేటువంటి చైతన్యం మనస్సు కోల్పోయింది కనుక దాన్ని పట్టుకోలేనటువంటి స్థితికి వచ్చేసింది. కనపడుతున్నటువంటి కష్టాలు సుఖాలు ఇవే నిజం అనుకుంటోంది కనుక ఈ అచేతనమైన స్థితి నుంచి చేతనావస్థకి ప్రతి వాళ్ళని కూడా వెళ్ళాలని, మనస్సు ఎప్పుడు కూడా ఆనందమయం అవ్వాలని, శరీరాలు ఎప్పుడు కూడా సాత్వికమైనటువంటి స్థితిగతులతో 10 మందికి సేవ చేస్తూ ఆ సేవతో తరించాలని, కష్టం అనేటువంటిది దుఃఖం అనేటువంటిది ఒక అఘాయిత్యం అనేటువంటిది ఒక బలవత్కరమైనటువంటి స్థితిగతి అనేటువంటిది ఏ జీవుడి మీద మరో జీవితం జరగకూడదు అనేటువంటిది సకల మంగళాలతో అమ్మవారిని అడుగుతూ కాంక్షిస్తూ ఆవిడని ప్రార్థిస్తూ లోకాలన్నింటినీ కూడా క్షేమంకరంగా ఉంచమని కోరుకుంటూ ఉందాం. జపోజల్పశిల్పం సకలమపి ముద్రా విరచన గతి ప్రాదక్షిణ్య క్రమణమసనాద్యాహుతి విధి ప్రణామ సంవేశ సుఖమఖిలమాత్మార్పణ దృశ సపర్యాపర్యాయ స్తవ భవతు ఎన్మే విలసితం. అమ్మ, నేను మాట్లాడే మాట, చూసే చూపు, చేసేటువంటి పనులు ఇవన్నీ కూడా నీకు కైంకర్యం అవ్వాలే తప్ప ఈ జగత్ అనేటువంటి ఈ సారరహితమైనటువంటి స్థితిలో నేను తడిమిట్లు పడుతూ
ఎప్పుడు కూడా చెరిస్తూ ఉండడానికి అవకాశం ఇవ్వకు తల్లి. నీ వైపుకు చేసేటువంటి పయనంగా నాలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు, నా మనోబుద్ధి, అహంకార చిత్తాలు అన్నీ కూడా నీ వైపుకే నడవాలి, నిన్నే పట్టుకోవాలి. నువ్వు చేసేటువంటి ఉపచారాలుగా నా జీవితము, నా దేహము కూడా నిలిచిపోవాలి అనేటువంటి పరిపృష్టమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి కృతజ్ఞతాపూర్వకమైనటువంటి అంజలితో అమ్మకి ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి ఇంత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి మన గురువు గారికి ఇద్దరికీ కూడా దాన్ని ఏమంటారంటే నమస్సులతో కూడుకున్నటువంటి అంజలులు ఘటిస్తూ ఉన్నాం కనుక ఇటువంటి అద్భుత అవకాశం కళ్ళకు వేడుకగా ఉంది, మనస్సుకి ఆనందంగా ఉంది, శరీరం పులకిస్తోంది. ఇవన్నీ ఏకస్థాయిలో బయట జరుగుతోంది, ప్రకృతి పులకిస్తోంది, అంతరంగంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాస్త సముదాయంలో కూడా ఆనందం అదే స్థాయిలో ఓలలాడుతూ ఉన్నది. ఇటువంటి స్థితిని మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ చండీ పరదేవతా స్వరూపానికి నమస్కరించుకుంటూ స్వస్తి. ఏమంటే మనం ఇక్కడ ఏమి తెలియట్లేదు, మనకి హాయిగా చల్లగా ఉంది, వాతావరణం బాగానే ఉంది, కానీ అక్కడ వాళ్ళకి బాగాలేదు, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. 8 కోట్ల మంది హిందువులు ఉన్నారు అక్కడ బంగ్లాదేశ్లో. వాళ్ళందరూ శాంతిగా ఉండాలని, వాళ్ళందరికీ రక్షణ కోసం, శత్రుభావన మన మీద పోవాలనే ఉద్దేశంతో మన్య సూక్తంతో మేమంతా హోమం చేశాం. ఆ హోమం కూడా పూర్తయింది. అన్ని హోమాలు చేశాం. ఇవాళ రుద్రహోమం చేశాం. వాళ్ళ పాశుపతంతో మంత్రం కలిపి రుద్రహోమం చేయడం జరిగింది. ఒక బ్రాహ్మడుగా సమాజం కోసం ఏం చేయాలో, మా కర్తవ్యం ఏమిటో అదంతా మా వేద పాఠశాల తరఫున పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టి, నాయన ఇలా చెయ్యాలి, ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోండి. మా గురువు గారు శివానందమూర్తి గారు చెప్పేవారు, ఏ ఉపద్రవం వస్తే ఏం చేయాలో చెప్పేవారు. అందరికీ షష్ఠి పూర్తి అంటే అందరికీ అలా చెప్పేవారు కాదు, ఈ లోపలుండే జీవుణ్ణి బట్టి, జీవ సంస్కారాన్ని బట్టి చెప్పేవారు. ఒకరికి శ్రీశైలం వెళ్ళమనేవారు, ఒకరికేమో 2 రోజులు శుభ్రంగా 60 కలశలు పెట్టి చేయమనేవారు. నీకంతా అక్కర్లేదు, కాశీలో 9 రోజులు ఉండమనేవారు. ఒకరికి చెప్పేవారు నువ్వు 5 రోజులు చేయాలనేవారు. అలా ఎప్పుడు ఏ కాలంలో ఏది ఎక్కడ చెయ్యాలో చెప్పిన ఆయన యొక్క మాటలు గుర్తొచ్చుకుని, ఏ శత్రువులైతే మనని బాధ పెడుతున్నారో ఆ శత్రు బాధ బంగ్లాదేశ్లో ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆ తెల్లవాళ్ళతో ఇవాళ చేస్తున్నప్పుడు మేము ఒళ్ళంతా పులకరించిపోయింది. ఎలాగైనా బంగ్లాదేశ్లో మన హిందువులందరికీ రక్షణ వచ్చి తీరుతుందని నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో చేశాం. మీరందరూ కూడా అలా కోరుకోండి. ఇప్పుడు విద్యార్థులంతా ఇలా వచ్చేయమ్మా, ఇక్కడ విద్యార్థులంతా వచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు సమయం చాలా ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి ఆయన రాధా మనోహర్ దాస్ గారు కూడా ఇవాళ 2 కార్యక్రమాల్లో పాల్గొవలసి వచ్చింది. ఈ ట్రాఫిక్లో ఆలస్యమైంది రావడం. 10ంటికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ రావడానికి 2 గంటలు పట్టింది. మళ్ళీ 12ంటికి ఎవరికో టైం ఇచ్చారు, ఇక్కడే అయిపోయింది ఆ టైం కూడా. అందువల్ల ఆయన టైం కూడా తీసుకున్నందుకు మన్నించమని కోరుతూ ఆయన ఇక్కడికి వచ్చినందుకు. ఏమిటో ఆయన ఉంటే నాకు శక్తి, ఆయన లేకపోతే నేను శక్తిహీనుండి అయిపోతాను. పార్వతీదేవికి పరమేశ్వరుడు ఎలాగో నాకు ఎప్పుడో కాశీలో పరిచయం అయింది మనం యాగం చేసినప్పుడు. ఆ కాశీ దగ్గర నుంచి మా ఊరు పల్లెటూరు ఎక్కడో తణుకు దగ్గర దుబ్బ గ్రామంలో ఉంటే అక్కడికి వచ్చారు ఆయన. అలాంటి నాకు అండదండలుగా ఉంటూ ఎంతో ప్రేమతో నేను కార్యక్రమం చేస్తున్నానంటే చాలు, ఎన్ని పనులున్నా సరే మానేసి వస్తూ ఉంటారు. ఆయన ఉంటే నాకేదో విష్ణునామం నిరంతరం చేసే ఒక మంత్రం నా పక్కనుంది, ఒక సుదర్శన చక్రం నా పక్కనుంది అనే నాకు భావన. అందుకనే ఎప్పుడు ఆయన రాధా మనోహర్, అందరు మనస్సులో దోచుకుంటాడు కానీ అరుడు కదా. కాబట్టి అలాంటి రాధా మనోహర్ దాస్ గారికి సుస్వాగతం చెబుతూ, మాకు ప్రధానంగా ఇవాళ మా బొబ్బా గారని వచ్చారని, బెంగళూరులో ఉంటారు వారు చాలా కాల క్రితం వాళ్ళు పైలట్గా ఉద్యోగం చేసి ఉద్యోగాన్ని మానేసి ఆయన చిన్న వ్యాపారం పెట్టుకుని 12,000 మందికి ఆశ్రయం కల్పించి అందరికీ అన్నం పెడుతున్నారు ఆయన బొబ్బా గారు. వారు దేవాలయం కనపడితే కొత్తగా, అంటే పాత దేవాలయం ఉద్ధరిస్తుంటే చాలు దానం చేయడమే పని, వేద పాఠశాల ఉంటే దానం చేయడమే పని, బీదవాడు నాడంటే దానం చేయడమే పని, పూజలు పూజలు పూజలు, ఎక్కడ పూజ అవుతున్నా ఎంతో కొంత ఆయన ద్రవ్యం పడాలి. వారు సహజంగా బ్రాహ్మలు కానప్పటికీ కూడా బ్రాహ్మలకి ఎన్ని మంత్రాలు వచ్చో, మహాన్యాసం, రుద్రము, దశాంతులు, సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం, వేళ్లకి రాని మంత్రాలన్నీ కూడా ఆయన విని 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 ఆయనకు వచ్చేసి, ఆయన ఎవరి దగ్గర నేర్చున్నావు కాదు, అలా సుస్వరంగా అంత బాగా చెబుతారు. ఏమండి, ఎవరైతేనే ఆ చేత్తో ఎన్ని దానాలు చేశారో, ఎంత గొప్ప చెయ్యో, అలాంటి మహానుభావులు వాళ్ళు వచ్చారు. ఆయనకు కూడా మన పాఠశాల చూసి, ఇంట్లో దేవతా పూజ కోసం నెలకి 35,000 రూపాయలు నేను ఇస్తాను జీతం, పైగా 2 బ్రహ్మాండమైన ఫ్లాట్ ఇస్తాను, అది 40,000 ఉంటుందండి, బెంగళూరులో ఎయిర్పోర్ట్ పక్కన, అది ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను, వాళ్ళ జీవితానికి ఏం కావాలంటే చూస్తానంటుంటే 3,000 మంది వస్తే 3 సెలెక్ట్ అయ్యారు. అందులో ఇప్పుడు 1 సెలెక్ట్ చెయ్యాలి మేము. అందువల్ల ఆ పని మీద వచ్చారు. ఆయన ఇంట్లో 50 ఏళ్ళ నుంచి పూజ చేస్తున్నారు. అంటే ఎందుకు చెబుతున్నానంటే, ఇదంతా దాన ధర్మాలు చేసేవాళ్ళు, ధర్మాత్ములు వచ్చారు. మా పాఠశాలను గుర్తించి చెప్పాను, రామచంద్రమూర్తి గారు నా వెనకాలే ఉన్నారు. ఆయన కూడా మొన్న శృంగేరి విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారి పుట్టినరోజు అయితే ఆ దేవాలయానికి నిర్వహణ చాలా కష్టం. ఆ పాఠశాలని, ఆ దేవాలయం నుంచి కూడా 1,00,000 రూపాయలు మా పాఠశాలకు ఇచ్చారు.
కాబట్టి వారు మా ఆడిటర్ గారు వీళ్ళందరూ ఉండగా ఒక్కసారి సువాసిని పూజ చేయడం. నేను ఎక్కువ ఉపన్యాసం నాకు మైకు పిచ్చిందంటే ఏమనుకోకండి, ఎక్కువ ఉపన్యాసం ఎక్కువైపోతుంది అనుకోకండి. లఘుగా పూజ చేసి తర్వాత మన వారు మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోతారండి. ముందు సువాసిని పూజ ప్రారంభం అయిన తర్వాత రాధా మనోహర్ దాస్ గారు 2 మాటలు మనందరి కోసం, ఈ ఆడవాళ్ళ కోసం మనందరం చేశాం కదా ఆర్తిగా, దాని ఫలితం కూడా చెప్పేసి ఆయన్ని పంపించేద్దాం. తర్వాత వీరికి కూడా ఈశ్వరుడికి కళ్యాణం చేసిన శేషవస్త్రం మనకు వచ్చిన పెద్దలకి ఇవ్వడం, మీ అందరికీ పూర్ణాహుతి మూట తగలటం, తర్వాత అందరికీ ఆశీర్వచనం, యజ్ఞ రక్ష, యజ్ఞ అక్షతలు, అవప్రథం నీళ్లు చల్లటం, తర్వాత మనం అందరం కూడా షట్రసోపేతమైన అమ్మవారికి నివేదన పెట్టినటువంటి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం, తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళి టీవీ చూడటం. మహాదేవ మహాదేవ. ఇప్పుడు ఓం జాతవేదసే సునవామ సోమమరాతో నిదహాదివే కర్మ ఫలే చతుష్టా దుర్గాం దేవీగుం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసుతరసే నమః. అగ్నే త్వం పారయానవ్యో అస్మాన్ స్వస్తిభిరతి దుర్గాని విశ్వా పూష్ట పృథ్వీ బహుళాన ఉర్వే భవతోకాయతనయాయ శయ్యోః విశ్వాని న దుర్గః జాతవేదస్మిన్ ధన్ననావాదురితాదిపర్షి అగ్నే అక్త్రివన్మనసా గృణానాస్మాకం బోధ్యవితనూనాం కృతనాజితగుం సహమానముగ్రమగ్నిగుం భువేమ పరమాత్సధస్థాత్ సనః పరుషదతి దుర్గాని విశ్వాక్షామద్దేవోదిదురితాత్యగ్నే పృథ్నాజిగమేత్యాధ్వరేక్షు సనాత్ సహ దానవ్యశుషత్సి స్వాంచాగ్నే తనవం విప్రయస్వాస్మభ్యంజసౌభగమాయుధస్వా గోభిర్జ్యేష్ఠమయుధ నిషిక్తంతవేంద్ర విష్ణోరణ సంచరేమ నాగస్య పృష్ఠమభిసంవసానో వైష్ణవీన్ లోక ఇహమాదయంతాం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి ప్రచోదయాత్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీమాత్రే నమః. హర హర శంకర జయ జయ శంకర. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇంతమంది మాతృమూర్తుల మధ్యలో, వేదమూర్తుల మధ్యలో మా దువ్వవారు ఎప్పుడూ నవ్వువారు, మా డీజే. మీ అందరికీ మిగిలిన వాళ్ళకి డీజే అంటే ఎవరు గుర్తొస్తారు? మాకు డీజే అంటే వారే. వారేమో దువ్వవారు నవ్వువారు, మేమేమో యుద్ధానికి సిద్ధమని రువ్వువారు ఎక్కడైనా. అయితే బంధం మనకు కలవడానికి కారణం మా గురువుగారు క్లాసులో చెప్తూ ఉండేవారు, బర్డ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్. అలాగా మాది కాశీ బంధం, శివబంధం. ఈ మాట మొన్న బంగారే శర్మ గారితో చెప్తే, కాశీబంధం అయితే కాబా అని. అలా మనం ఇప్పుడు మన జగన్నాథ్ శర్మ గారు చెప్పినట్లుగా బంగ్లాదేశ్లో పరిస్థితి ఏం బాగోలేదు. మనం ఇక్కడ చక్కగా ఏ మన్యు హోమో మరోటో మనం హోమం చేసుకుంటాం, కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఒకే హోమం చేస్తున్నారు, అది మారణ హోమం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసింది అదే, వాళ్ళ పుస్తకాలను బట్టి వాళ్ళ మస్తకాలకు అది ఒకటే వచ్చు. మనం యాగం చేస్తాం, వాళ్ళేమో ఆగం చేస్తారు. అది వాళ్ళకి తెలిసింది, వాళ్ళకి నేర్పుతున్నది. గత వారం 10 రోజులుగా రైలు ప్రమాదాలు పెరుగుతుంటే ఏదో అనుకున్నారు, అది ఏదో ఏం కాదు, వాడెవడో వీళ్ళకి ఒక ఆదేశం ఇచ్చాడంట, ఆ పట్టాలు అవి తొలగించమని. అందులో బాలపిశాచాలు అవి తీసేస్తున్నారు వాళ్ళు. వాడెవడో గట్టిగా 15-16 ఏళ్ళు ఉంటాయేమో, వాడు భూమికి జానలేడు, వాడు ఊగిపోతూ చెప్తున్నాడు, ప్రపంచంలో భారతదేశ చిత్రపటమే లేకుండా చేస్తాను అని. అంటే ఏ స్థాయిలో వాళ్ళ యొక్క పైత్యము ఉన్మాదం ఉంది అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఎలా ఉన్నామంటే ఎంత జరిగినా
హాయ్ బ్రో, హౌ ఆర్ యూ అంటూ మనం మోసం చేసుకుంటూ, భాగవతంలో చెప్తారు కదా, మనం ఎక్కడున్నాం అంటే అందరూ హైదరాబాద్ అండి, లేకపోతే గుంటూరు అండి, ఏలూరు అండి, ఆళ్ళగడ్డ అండి, నంద్యాల అండి, తిరుపతి అండి అని చెప్తారు. కానీ భాగవతం అలా చెప్పదు. మనం ఎక్కడున్నాం? కాలం అనే సర్పం నోట్లో ఉన్నాం. మొన్న ఏదో వీడియోలో మొసలి నోట్లో, పెద్ద మొసలిది, దాని నోట్లో ఒక చిన్న కోతిపిల్ల, అది నీళ్ళల్లో ఉంది, అది ఇంకా మింగలేదు, అలా పట్టుకుని ఉంది. అది ఇంకా ఏదో ఫుడ్ వెతుక్కుంటుంది. మన సింహాచల శాస్త్రి గారు చెప్తారు కదా, పావు నోట్లో కప్ప సగం వెళ్ళింది, ఈ వెళ్ళే లోపల ఇంకా పూర్తిగా వెళ్ళలేదు, ఒకటో రెండో దోమలు ఏవో కనపడితే అవి లాక్కుంది. మనం కూడా అలాగే ఉన్నామేమో, హిందువులు కూడా. అక్కడ వాళ్ళు టెన్షన్తో చస్తున్నారు, మనకి ఆ స్థితి లేదు కదా అని చెప్పి మనం ఫంక్షన్లు చేసుకుంటూ ఇంక సినిమాలు అవి ఇవి సీరియళ్ళు అలా బతికేస్తున్నాం. కానీ వాస్తవానికి వాళ్ళు అనుకున్న కళ నెరవేర్చడానికి వాళ్ళు 47లో ఈ దేశాన్ని ముక్కలు చేసి ఓ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. హమ్ లడాయి కే బాద్ మే లియే పాకిస్తాన్ ఆస్కే లేయింగే హిందుస్థాన్. అంటే 47 నుంచి 47 రాలేదు, ఇంకా ఉంది. కానీ మన యొక్క నిర్లిప్తత కావచ్చు, నిర్లక్ష్యం కావచ్చు, పొగరు కావచ్చు, సెక్యులరిజం కావచ్చు, కమలం కింద కప్పలాంటి మన భావన కావచ్చు, వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని మనమే తొందరగా నెరవేరుస్తామేమో. మొన్న ఎవరో జుహూ బీచ్కి వెళ్ళి వీడియో తీస్తూ మన పరిస్థితి ఇలా ఉంది, ఎక్కడ చూసినా వీళ్ళే కనబడుతున్నారు. నిన్న నేను ఆళ్ళగడ్డ, నంద్యాల, మహానంది వెళ్ళాను. అహోబిలంలో కొండపైన పూలమ్మేది వాళ్ళు. మరి ఇచ్చిన పీఠాధిపతి గారికి మరి ఏమి చెప్పాలి నేను? వేలంపాట ఎవడ పాడితే వాడికి ఇచ్చేస్తారా? సెన్స్ ఉండక్కర్లేదా? మహానంది వెళ్ళే దారిలో హోటళ్ళు అవే, వాళ్ళు ఉమ్ముతారని తెలుసు, కుమ్ముతారని తెలుసు, అయినా మన వాళ్ళు నమ్ముతారని తెలుసు. ఎప్పటికి మారతాం మనం? తక్కువ రేటుకి వస్తుంది అనుకుంటాడు వాడు, బయ్యా అనుకుంటాడు. స్పృహ లేదు. మన సినిమాలు అలాగే తగలబడ్డాయి, మన సీరియళ్ళు అంతే, మన విద్యా విధానము అదే. వాళ్ళు చెప్తున్నారు, స్పష్టంగా చెప్తున్నారు వాళ్ళ పుస్తకాల ద్వారా, వాళ్ళ చర్యల ద్వారా. అయినా మనకి ఇంగితం లేదే, ఎక్కడ కొనాలి, ఎక్కడ తినాలి. మనకి అక్షరం ముక్క రానోడు కూడా చెప్పగలిగే ఒక ఉపనిషద్ వాక్యం ఏమిటంటే, సగం చెబితే మిగిలింది పూర్తి చేస్తాడు పసిపెట్ట కూడా. సర్వే జన ఏ మతస్థుడైనా ఈ భూమి, ఈ నేల మీద పుట్టినవాడు. ఎందుకని? అది మన బ్లడ్లో ఉంది, మన హెడ్లో ఉంది. ఈ మట్టి ఇందులో ఉంది. మరి ఇటువంటి భూమి, ఇది వేద భూమి, కర్మభూమి, పుణ్యభూమి. ఈ భూమిలో మీరు ఎప్పుడైనా బదరీ, కేదార్ దర్శించారా అండి? చేయొద్దండి ఎవరైనా ఉంటే. అమ్మో, ఎంతమంది పుణ్యాత్మల మధ్యన ఉన్నాను, భాగ్యం కదూ. ఆ ఉత్తరాఖండ్ ఏమని పిలుస్తారు? దేవభూమి. ఏమంటే దేవభూమి అది ఒకటేనా? నేల మనకి హిందీలో పాట ఉంది, చందన్ హై ఇస్ దేశ్ కి మాటి. అందరూ ఒకసారి పాడరు, చందన్ హై ఇస్ దేశ్ కి మాటి. హిందీ రాదు హై అనకండి, మీకు ఈ చిన్న మొక్కే. కిరణ్మయ్య గారు చూస్తున్నారు కదా, ఆవిడ యొక్క కరుణా ప్రసార కిరణాలతో పాండి. చందన్ హై ఇస్ దేశ్ కి మాటి, तपोभूमि हर गाँव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।
बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जीवन का आदर्श यह परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का धाम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की, भारत माता की। ఈ పాట అర్థం తెలిసిపోయిందిగా. ప్రతి గ్రామము తపోభూమే, ప్రతి బాలుడు రాముడే, ప్రతి శరీరము మందిరమే, ప్రతి బాలిక దుర్గాదేవే. అందుకే సినారే గారు మాట అన్నారు. ఆ సినారియోలు ఏంటంటే, భారతీయ నారి సహనానికి ఏలిక, సమరానికి కాలిక. మనం ఎప్పుడూ మంచోళ్ళలాగే ఉండద్దండి. మంచోళ్ళకి మంచోళ్ళ ఉండాలి. అందరికీ మంచోళ్ళు అనిపించుకోకండి. రాముడికి కూడా 100 మార్కులు రాలేదు, కృష్ణుడికి రాలేదు, మనకు కూడా రావు. ఆ పిచ్చి భ్రమ మాత్రం పెట్టుకోకండి. అంటే ఎందుకు చెప్పానంటే, వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో, వీళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో, ఇలాగే నాశనం అయిపోయాం. వాడికి లేనిది నీకెందుకండి బాబు? వాడు స్పష్టంగా ఉన్నాడు. మీరు ఒక అరటిపండు తీసుకుని ఏ గొర్రెకైనా, గొర్రె అంటే తెలుసా, బుర్రలేని వాళ్ళు గొర్రె అంటారు. రాత్రి వాడెవడో ఫోన్ చేశాడు. నేను బస్సు కోసం వెయిట్ చేస్తూ కారులో వానొస్తుంటే నంద్యాలలో ఉన్నాను. వాడు ఫోన్ మీద ఫోన్ చేశాడు. చెప్పు బాబు అన్న. నా పేరు చెప్పాడు. వాడు గొర్రె పేరు చెప్పాడు. గోదావరి గొర్రె. ఆడి పేరు ఏం సేవ్ చేసుకున్నాను చెప్తే మీరు నవ్వుతారు, చెప్పను బాగుండదు. ఫోన్ చేశాడు. నేను కారులో కూర్చున్నా. చెప్పున్నానంటే మీతో డిబేట్కి వస్తా అన్నాడు. సరే, నా పేరు రాధా మనోహర్ దాస్, మా నాన్నగారి పేరు సత్యనారాయణ, మా అమ్మ పేరు విజయలక్ష్మి, నా పరిచయం ఇది, మీ పరిచయం చేసుకోండి అన్నా. వాడి పేరు యేసుబాబు అన్నాడు. మీ అమ్మా నాన్న పేరు చెప్పన్నా. అదంతా ముఖ్యం కాదు అన్నాడు. వాళ్ళు ముఖ్యం కాదు, వాళ్ళు లేకపోతే మనమే లేవు కదరా. వాళ్ళు లేకపోతే ఎందుకు చెప్పండి. నేను స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను. ఏమని? మనకే పుట్టారు అంటాను. వాడు ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుందా? అందుకని మీ నాన్న పేరు అమ్మ పేరు గుర్తొచ్చాక ఫోన్ చేయి, ఈ లోపల ఏదన్నా వాడు రక్తం వేసి ఫోన్ చేయి అని పెట్టేసి ఆ వీడియో వాడు అలా పెట్టగానే అప్లోడ్ చేసా. ఆడి నిద్రపోడగా అందుకే ఫోన్ మీద ఫోన్ చేసాడు. కాసేపు ఆడుకున్నాం. ఆడుకున్న తర్వాత అప్లోడ్ చేశాడు. టైటిల్ ఏం పెట్టాను? నాన్న పేరు చెప్పలేవు కానీ డిబేట్కి వస్తాడంట, గోదావరి గొర్రె. అదే టైటిల్ అర్ధరాత్రి గొర్రెతో. అయితే విషయం ఏంటంటే, వాడికి నైతికత లేదు. నైతికత లేని వాడికి అంత తీవ్రత ఉంటే, ఒక ఆడది మొన్న ఇంటర్లో కూడా వినిపించాను, గోదావరి గొర్రె ఎక్కడో మస్కట్లో ఉంటుందంట. నాకు మెసేజ్ పెట్టింది. ఏమని? నువ్వు కానీ ఇంకోసారి మా దేవుళ్ళని అంటే చాకొచ్చుకుని పేక్కోసేస్తాను. ఉంది, సెల్లో ఉంది. అసలు ఎవరు తయారు చేశారు వాళ్ళంత హీనంగా? ఓ పుస్తకమేగా. గోదావరి అంటే ఏంటండి? గోదావరి అంటే
అదిగో మర్యాదకు ఒక నిదర్శనం. అవునా? ఇక్కడ సుదర్శనం, అక్కడ మర్యాదకి నిదర్శనం, అందుకే ఈ ప్రదర్శనం కదూ. సో గోదావరి అంటే మర్యాద అండి, గోదావరి అంటే నవ్వండి, గోదావరి అంటే లవ్ అండి. ఆ మిత్రుల కోసం నెలలా మారు వాళ్ళు అబ్బా అనుకున్నా సరే బొబ్బా గారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారే. మిత్రుడు అంటేనే శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యుల వారు చెప్తారు, మితత్వం నుండి రక్షించువాడు మిత్రుడు. అందుకని మిత్ర అని పేరు ఎవరికి? ఓం మిత్రాయ నమః. ఎవరిని? మనం అంతా లిమిటెడ్ వెలుగులో ఉంటాం రాత్రి, మరి పొద్దున్న ఆయన వచ్చి అన్లిమిటెడ్ వెలుగుని ఇస్తాడు. కాబట్టి మనం అటువంటి మిత్రుల్ని, ఇటువంటి హృదయానికి దగ్గరైనటువంటి వారిని అందరినీ ఇక్కడ మనం కలిసి ఉన్నాం. ఈ ఆనందం కొనసాగాలి, ఈ ఫంక్షన్ కొనసాగాలి అంటే మనం ఉండాలి. నిన్న మహానందీశ్వర ఆలయంలో కూడా దర్శనం అయ్యాక వేద పండితులతో కూర్చున్నప్పుడు చెప్పాను, మనం ఈ ఆనందంగా ఇప్పుడు శివ దర్శనం స్పర్శనం చేసుకుని సంతోషంగా కోనేరులో మునిగి ఈ ఏకాదశి నాడు ఈ సంతోషం నేను అనుభవిస్తున్నాను, వచ్చిన వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు. దీనికి కారణం ఏమిటి? దేవాలయమేగా.